ایک وقت کا قصہ ہے۔ ایک گاؤں میں ایک بہت غریب فیملی رہتی تھی جس میں بٹو، اس کی ماں اور بیوی تھی۔ بٹو جنگل میں گھات لگا کر بیٹھ جاتا اور پرندوں کا جال میں پھنسنے کا انتظار کرنے لگتا، اور جب کوئی پرندہ جال میں پھنس جاتا تو وہ اسے بازار میں بیچ دیتا تھا۔ اس طرح اس کی زندگی بہت اچھی چل رہی تھی۔ اسی گاؤں میں میٹھے نام کا ایک لڑکا اپنے باپ، ماں اور بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ میٹھے کا باپ اس سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ابا مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے، اب میرے سارے دوستوں کے پاس موٹر سائیکل ہے اور میں پیدل گھومتا ہوں، اور اب تو میری شادی بھی ہو گئی ہے، میں کیا تیری بہو کو پیدل لے کر گھوموں؟ تو بیٹا تو کچھ کما اور اپنے پیسوں کی موٹر سائیکل لے لے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اما تو میرے معاملے میں بولا ہی نہ کیا کر، میں نے تیرے سے تو بات ہی نہیں کی، میں تو اپنے ابو جان سے بات کر رہا ہوں۔ میرے بیٹے تو اپنی ماں کی بات کا برا نہ مانا کر، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں تجھے لے کر دوں گا موٹر سائیکل، بس 1-2 دن انتظار کر لے۔ ٹھیک ہے ابا، کوشش کری 1-2 دن سے زیادہ اوپر نہ ہو، تجھے تو پتا ہے مجھے انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے، میں اب جنگل جا رہا ہوں شکار کھیلنے کے لیے، بہت موڈ ہو رہا ہے۔ میٹھا یہ کہہ کر اپنی بندوق لے کر شکار کھیلنے چلا جاتا ہے۔ میٹھے کا باپ گاؤں میں ایک جگہ بیٹھ کر کالا جادو کیا کرتا تھا اور لوگ اس کے پاس کالا جادو کروانے آتے تھے۔ بابا جی میں بہت پریشان ہوں، میری ساس نے میرے ناک میں دم کیا ہوا ہے، گھر کے سارے کام مجھ سے کرواتی ہے، کوئی ایسا جادو کرے کہ اس کی زبان بند ہو جائے اور وہ بستر پر لمبی لیٹ جائے۔ تو فکر نہ کر بچہ، تیرا کام ہو جائے گا، بدلے میں تجھے موٹر سائیکل دینی ہوگی۔ بابا جی ساس کی زبان بند کروانی ہے، اس کی تجوری نہیں کھلوانی، جو میں تمہیں موٹر سائیکل لے کر دے دوں، ہاں جو تمہاری 1000-2000 روپے فیس بنتی ہے وہ میں تمہیں دے دیتی ہوں۔ زبان چلاتی ہے بابے کے آگے، تجھے اس کی سزا ملے گی، سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جا۔ وہ اسے غصے میں آ کر گدھی بنا دیتا ہے اور وہ عورت بولتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہاں بٹو نے پرندے بیچ کر جو پیسے جمع کیے تھے ان کی وہ موٹر سائیکل لے آتا ہے۔ ارے بٹو یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا جو موٹر سائیکل لے آئے۔ ہاں بیگم، میرے لیے موٹر سائیکل لینا بہت ضروری تھا، جنگل میں شکار کھیلنے بہت دور جانا پڑتا تھا، موٹر سائیکل پر جاؤں گا تو سفر کا پتہ ہی نہیں لگے گا۔ بہت اچھی بات ہے بٹو، بس آپ اچھے پرندے پکڑ کر بیچو اور خوب پیسہ کماؤ۔ وہاں جب میٹھے کا باپ گھر پہنچتا ہے، یہ کیا ابا خالی ہاتھ کیوں آ گیا؟ میری موٹر سائیکل کہاں ہے؟ بیٹا آ جائے گی تیری موٹر سائیکل، تو فکر کیوں کرتا ہے؟ میں تجھے کل ہر صورت موٹر سائیکل لا کر دوں گا۔ ٹھیک ہے ابا، جہاں اتنے دن انتظار کیا ہے وہاں 1 دن اور صحیح، مگر کل کی پرسوں نہ ہو، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ نہ میرے بیٹے ایسا نہ کہہ، میں کل تجھے لا کر دیتا ہوں۔ پھر جب اگلا دن ہوتا ہے تو بٹو جنگل میں پرندے پکڑنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا گزر میٹھے کے باپ والی جگہ سے ہوتا ہے تو وہ اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ ارے واہ، ہو گیا موٹر سائیکل کا بندوبست، اس سے کسی طرح موٹر سائیکل ہتھیانا پڑے گی۔ وہ بٹو کو کہتا ہے۔ ارے بیٹا ذرا رک، میری بات تو سنتا جا۔ بٹو رک جاتا ہے۔ جی بابا جی کیا ہوا؟ آپ نے مجھے کیوں روکا ہے؟ میں تو جنگل میں شکار کھیلنے جا رہا تھا پرندوں کا۔ بیٹا تیری یہ موٹر سائیکل بہت اچھی ہے، میں نے ایسی موٹر سائیکل اپنے بیٹے کو لے کر دینی ہے۔ جی بابا جی میں یہ موٹر سائیکل مارکیٹ سے خرید کر آیا ہوں، آپ بھی وہاں جا کر خرید سکتے ہو۔ نہیں، مجھے یہی موٹر سائیکل چاہیے، تجھے میں جادو سے پرندہ بنا دوں گا اور یہ موٹر سائیکل اپنے بیٹے کے لیے لے جاؤں گا۔ وہ جادو کرتا ہے۔ دین دڑانگ دڑنگا، پین پڑانگ پڑنگا، باتیں نہ بنا میرے ساتھ، بن جا تو پرندہ۔ یہ جادو کرتے ہی بٹو پرندہ بن جاتا ہے جس کے پر سونے کے ہوتے ہیں۔ بابا جی یہ آپ نے میرے ساتھ کیا ظلم کر دیا، صرف ایک موٹر سائیکل کے لیے آپ نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ میں ایسا ہی ہوں، اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اب تو ساری زندگی اسی طرح رہے گا جب تک کوئی تجھے نہیں مار دیتا، اور جو کوئی بھی تجھے مارے گا وہ تیرے جیسا پرندہ بن جائے گا۔ بٹو وہاں سے اڑ جاتا ہے اور وہ بٹو
की मोटरसाइकिल लेकर घर चला आता है। उसे देखकर मीठा बहुत खुश हो जाता है। वाह 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 अब्बा, तूने तो कमाल ही कर दिया, मेरे लिए मोटरसाइकिल ले आया। देख ले बेटा, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। कैसी लगी ये मोटरसाइकिल? बहुत प्यारी मोटरसाइकिल है। चल उतर, मैं झूले खा कर आता हूँ। ठीक है मेरे बेटे, खूब मजे कर, ये तेरी ही मोटरसाइकिल है। फिर मीठा खुशी खुशी वो मोटरसाइकिल ले जाता है और वहाँ बिट्टू उदास उड़ता हुआ एक जंगल में पहुँच जाता है और एक जगह पर बैठ जाता है। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर। उस जादूगर ने मोटरसाइकिल के लिए मेरा ये हाल कर दिया है। मैं कहीं का भी नहीं रहा, मेरी मदद कर। तभी वहाँ उसके जैसा एक और परिंदा आकर बैठता है। तुम कौन हो और यहाँ मेरे पास क्या करने आए हो? क्या तुम्हारा भी उस जादूगर ने ये हाल किया है जिसने मेरा ये हाल किया है? मतलब तुम भी इंसान हो? हाँ, मैं भी इंसान था। उस जादूगर ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे भी परिंदा बना दिया। मगर हम ठीक कैसे होंगे? जब कोई हमें मारेगा तभी हम ठीक होंगे, और जो हमें मारेगा वो हम जैसा परिंदा बन जाएगा। नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई हमें मारे। इस तरह तो वो भी परिंदा बन जाएगा और उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमें उस जादूगर से बदला लेना चाहिए। जादूगर से बदला एक ही तरीके से लिया जा सकता है। उसका सारा जादू उसकी लाठी में है। अगर उसकी लाठी चुरा ली जाए तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। फिर उसका जादू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कोई तरकीब लगाता हूँ उससे लाठी छुड़ाने की। फिर वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं और बिट्टू उड़ता हुआ मीठे के घर आ जाता है और एक दरख्त पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि वो ये लाठी कैसे उठाए। मीठे, मेरे पेट में बहुत गड़बड़ हो रही है। मैं जरा अपना पेट हल्का करके आता हूँ। तू मेरी लाठी का ख्याल रख। ठीक है अब्बू जान, आप सुकून से पेट हल्का करके आओ। मैं यहीं पर बैठकर इसका ख्याल रखता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है और बिट्टू को तो उसी चीज का इंतजार था। वो उड़ता हुआ आता है और उसकी लाठी उठा कर ले जाता है। ओ मनहूस परिंदे रुक, मेरे अब्बू की लाठी लेकर कहाँ जा रहा है तू? बिट्टू वहाँ से चला जाता है और उसका बाप भी वापस आ जाता है। क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहा है? ओ अब्बा, एक परिंदा आया था, वो तेरी लाठी उठा कर ले गया। ये तू क्या कह रहा है? तुझे मैं यहाँ छोड़ कर गया था कि मेरी लाठी की हिफाजत कर, तूने उल्टा मेरी लाठी चोरी करवा दी। ओ अब्बा, मैं तो उसका ख्याल कर रहा था, मुझे क्या पता था कि कोई परिंदा आकर वो लाठी उठा कर ले जाएगा। जा मीठे जा, मेरी सारी ताकत उसी लाठी में है। उससे वो लाठी लेकर आ, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। अब्बा तू यहीं रुक, मैं अभी जंगल जाता हूँ। वो जरूर लाठी जंगल में लेकर गया होगा, वहीं उसका काम तमाम करूँगा और उससे वो लाठी लेकर आऊँगा। मीठा अपनी बंदूक लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है और उसे हर तरफ ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। वहाँ बिट्टू उस लाठी को दरिया में फेंक देता है और उड़ता हुआ उसी जगह पर आकर बैठ जाता है। तभी मीठा भी बंदूक लेकर वहाँ पहुँच जाता है। मिल गया मुझे, ये मनहूस परिंदा मिल गया। जरूर वो लाठी यहीं कहीं पड़ी होगी, पहले मैं इसका काम तमाम करता हूँ। वो बिट्टू पर गोली चला देता है। गोली लगते ही बिट्टू आजाद हो जाता है। मीठा ये देखकर हैरान रह जाता है। ये कौन हो तुम और मेरे बाप की लाठी कहाँ है? तुम्हारे बाप की लाठी तो मैंने दरिया में फेंक दी है। उस लाठी से उसने मुझे परिंदा बनाया था, अब वो कोई जादू नहीं कर सकेगा। लाठी तो मैं दरिया से निकाल लूंगा, लेकिन तू मरने के लिए तैयार हो जा। मरने के लिए मैं नहीं, बल्कि तू परिंदा बनने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तेरे बाप ने मुझ पर ऐसा जादू किया था कि जो भी मुझे मारेगा वो मेरे जैसा परिंदा बन जाएगा। तभी अचानक मीठा वही परिंदा बन जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। ये मीठा कहाँ रह गया? अभी तक उससे मेरी लाठी नहीं लेकर आया। अजब बेगा सुसर जी, अजब बेगा, थोड़ा इंतजार तो कर बेबो। तभी मीठा उड़ता हुआ आता है। लगता है यही वो परिंदा है जो मेरी लाठी लेकर गया था। ओ अब्बा, मैं वो परिंदा नहीं हूँ, मैं तेरा बेटा मीठा हूँ। मैंने जब उस परिंदे को गोली मारी तो वो एक लड़का बन गया और मैं उस जैसा परिंदा बन गया। हाय मेरी कमबख्ती, ये तो वही लड़का है जिसे मैंने जादू से परिंदा बनाया था। और मेरे बेटे, मेरी लाठी लेकर आ, मैं तुझे ठीक करता हूँ।
तभी बिट्टू भी वहाँ आ जाता है। तुम्हारी लाठी अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुमने गांव वाले लोगों पर बहुत जुल्म किया है। मैंने वो लाठी दरिया में फेंक दी है। मैं यहाँ अपनी मोटरसाइकिल लेने आया हूँ। बिट्टू अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहाँ से चला जाता है। देख लिया, मैं तुम्हें मना करती थी ना करो बुरे काम। बुरे बुरे काम के होते हैं बुरे बुरे अंजाम। ओ अब्बा मुझे ठीक कर, क्या लक्कड़ का बांदर बनकर खड़ा मुझे देख रहा है? बेटा अगर मैंने तुझे मार दिया तो मैं तेरे जैसा परिंदा बन जाऊंगा। कबल जा, मगर मेरे मिट्टे को ठीक कर दे वरना मैं तुझे मार मार के बंदर बना दे दूंगी। अच्छा अच्छा ठीक करता हूँ। वो मीठे को मार देता है तो मीठा ठीक हो जाता है, लेकिन उसका बाप परिंदा बन जाता है और उड़ता हुआ जंगल की तरफ निकल जाता है और उसकी तो यही सजा